शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, इस सत्संग का आनंद लैण दा मौका मिलिया है। सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि अज इस परिवार च मालकां दा बच्चा है, बेटा है जिसका जन्मदिन है। सो दे जन्मदिन दियां भी बहुत बहुत बधाइयां, हैप्पी बर्थडे। सो सारे जीव इस परिवार वास्ते और जिस बच्चे का जन्मदिन है जिहदी खुशी दे विच अज सत्संग होण जा रहा है, आओ सारे पहला इस परिवार वास्ते और इस बच्चे वास्ते उस मालिक के चरना च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार को खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां भरिया, कामयाबी, सफलता भरिया होवे और इन्नी ताकत, इन्नी रहमत मालिक इन्हां ते करदे रहन, इन्नी ताकत इन्हां नूं दिंदे रहन, इन्हां दे कम्मां कारां च इन्नी बरकत देण कि जिस तरह अज ये सत्संग इस नगर च हो रहा है। हर साल ये परिवार इसी तरह सत्संग करवाता रहे, इसी तरह मालिक दी रहमत इस परिवार ते बणियां रहे और सानू सारिआं नूं भी इसी तरह इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। हो गई बेनती। और अज एक होर खास दिन भी है, पता कि नहीं होता अज की है? बसंत पंचमी। इसलिए तुहानू सारिआं नूं बसंत पंचमी दी भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। और हुणे आनंद की शुरुआत करिए। उस तो पहला पुछ लईए तुहानू, क्योंकि अज खुशियां का दिन है, एक तो सत्संग, एक बच्चे का जन्मदिन और दूजा बसंत पंचमी। ये तीन तीन चीज़ां देखो जुड़ गई। इसलिए ये दसो पहला कि सारे खुश हो, तुसीं सारे ठीक हो? हुण थोड़ा खुशी नूं होर वधाइए फिर, क्योंकि वैसे भी बसंत पंचमी के नाल ना एक कहावत जुड़ी हुंदी है कि आई बसंत पाला। हुण बसंत पंचमी के नाल तां कहानी जुड़ गई, यानी एक कहावत जुड़ गई कि आई बसंत पाला उड़ंत, कि बसंत आ गई हुण पाला उड़ जाना है। पर ये तो भी बड़ी कहावत है एक, वो नहीं शायद तुसीं सुनी हो, अज सुना दईए तुहानू। कहंदे आई बसंत पाला उड़ंत, आ गए संत, सारे दुखों का हो गया अंत। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि गुरुआं रहबरां संतां दा आना ही इंसान दे दुखां, परेशानियां, तकलीफां तो मुक्ति का सबब बनता है, मुक्ति का जरिया बनता है। और वैसे भी अगर तुसीं देखोगे ना, बसंत कहंदे ना, बसंत अगर इहदा सही मायने च इहदी गहराई नूं देखिया जावे ना, तां इहदे अंदर भी एक लफज आंदा है संत। बोलो समझदे हो कि नहीं? वो भी इशारा किधर है? वो भी इशारा वो रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ तरफ ही है। सो समझ लेना, वसंत कहंदे वाह संत, कि अगर गुरुआं रहबरां संतां दी सोबत विच इंसान बैठदा है ना, तो फिर ही उहदे जीवन च खुशियां दा रंग चढ़दा है। और फिर ही जिद्दां बसंत पंचमी नूं पतंग चढ़ाए जाते हैं ना, गुड्डी चढ़ाई जाती है, कि उन्हां दी जिंदगी दी गुड्डी चढ़ जाती है, उन्हां दे जीवन च खुशियां आ जांदियां है, उन्हां नूं कामयाबी मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, जिहड़े अपने मन नूं गुरुआं रहबरां और परमात्मा दे नाल जोड़ लैंदे हैं। क्योंकि परमात्मा परम शक्तिशाली है, पर वो परमात्मा नाल जुड़न का जरिया जिहड़ा बनता है ना, वो संत गुरु रहबर ही बनते हैं। समझदे हो कि नहीं? जिस तरह तुसीं देखो ना पतंग और डोर, समझना जरा कि पतंग उपर हुंदा नाल डोर है उहदे। हुण इहदी मिसाल इदां भी समझ लैंदे हैं असीं, क्योंकि ये एक छोटी जी गल तो तीन चार मिसालां बन जांदियां हैं। पहली मिसाल किहड़ी बन जाती है कि पतंग उदों ही कंट्रोल च रहिंदा जदों डोर साडे हत्थ च होवे। तो जे डोर ही साडे हत्थ च नहीं है तो फिर जरा याद रखना, कहते ना, एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू कि एक दिन कोठे की छत ते खड़े बाप और बेटा, बसंत पंचमी का दिन सी, पतंग चढ़ा रहे सी। बसंत पंचमी के दिन पतंग चढ़ा रहे सी। तो जदों बाप ने डोर फड़ी हुई है और पिछे बेटा भी खड़ा है, क्योंकि बेटे की मदद कर रहा पिता पतंग चढ़ाने विच। तो जो बाप ने डोर फड़ी हुई है, तुनका दे रहा है, पतंग चढ़ रहा है, तो बेटे ने सवाल किया कि पिता जी
ਇਹ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੋਰ ਦਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਡੋਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹਵਾ ਉਡਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਤੰਗ ਐ ਐ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਐ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਵਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਨੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਰ ਹੀ ਉਹ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਡੋਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਡੋਰ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਉੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਜੂੰ ਰਾਖੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਣਕਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਸਕੂਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ, ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ।
फकीरां ने की किया? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਖੋਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਕੀਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਹਾਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛੇ ਲੈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ABC ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨੇ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂ, ਸੁਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੂਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੂਆ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਲੈਫਟ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੂਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੇ, ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ, ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਤੜਫ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ 100% ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ 5-7% ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ 93 ਜਾਂ 95% ਦੁਖੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜੇ ਵਿਗੜਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੁਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵੀ ਠੋਕੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਏ?
ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਏ? ਕੀ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਜੇਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜਾ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਸਟਬਿਨ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਕਚਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਚਰੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਚਰਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਕੂੜੇ ਨਾਲ, ਕਚਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕਚਰਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਬੁਰਾਈ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੱਢ ਗਾਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਬੁਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਚਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ, ਸੋਚੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਕਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਬੁੱਲ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ द्वेष, क्रोध, गुस्सा, बुरी भावना पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल। उसले सोचिया करो कि मैनू माड़ी जी किसी की गल ते गुस्सा आ जाता है, माड़ियां गल्लां मेरे अंदर नफरत पैदा कर दिंदियां है, माड़ियां गल्लां मेरे अंदर बुरी भावना पैदा कर दिंदियां। इसदा मतलब की है? इसदा मतलब है कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ च है ही नहीं। जिंदगी जीनी है तो गुरुआं, रहबरां, संतां, महापुरुषां दी जिंदगी तो शिक्षा लईए कि जीवन होवे तां ऐसा होवे, जिंदगी होवे तां ऐसी होवे जिहदा कंट्रोल। फिर तुहानूं कहांगे कि डस्टबिन ना बनो कि जिहड़ा आवे माड़ी गल करके कचरा पा जावे तुहाडे अंदर, क्योंकि नफरत की है, क्रोध की है, बुरी सोच की है, निंदिया की है, चुगली की है, बुरी भावना की है। जदों कोई तुहाडे कोल आके किसी दी निंदिया करदा ना, किसी दी बुराई करदा है, तां समझ लो तुहाडे अंदर कचरा ही पा रहा है। तुहाडा दिल चंगा भला साफ सी, पर उन्हें दसिया आके वो फलाना तेरे बारे इदां बोलदा है, वो फलाना तेरे नाल इदां करदा है। हुण वो बेचारा करदा भी ना होवे, ओहदियां गल्लां सुन के वो कचरा तुहाडे अंदर बह गया कि हुण वो कचरा तुहाडे अंदर रड़कदा रहेगा हर वेले। जिद्दां अख 'च कोई रेत दा कण चला जावे ना तां अख रड़कदी है, चैन नहीं आंदा, अख बंद भी नहीं हुंदी, तकलीफ हुंदी है। फिर वो गल्लां भी कचरे तरह तुहाडे अंदर रड़कणगीआं, तुहानूं रात नूं नींद नहीं आएगी। हाय उन्हां मेरे बारे इदां बोलिया, उन्हां मेरे बारे इदां कह दित्ता। वो ये कचरे दीयां गल्लां, कचरा घर तो बाहर ही रहना चाहिदा है। इसलिए जिद्दां अपने दुनियावी यानी मकान का ख्याल करते हो ना कि ये अंदर कचरा ना आवे, इसी तरह अपने आ मकान का भी ख्याल करिया करो। जिसम भी एक रूह का घर है, जिहड़ी आत्मा रहिंदी है ना, ओहदा मकान है तुहाडा शरीर। इहदा भी ख्याल रखिया करो कि जे मैं चाहता मेरी आत्मा सुकून च रहे, शांति च रहे। जिद्दां बंदा कहंदा ना कि मरण तो बाद मेरी आत्मा नूं शांति मिले, तो याद रखो जे जींदे जी शांति ना तुहाडी आत्मा नूं मिली, तो मरण तो बाद की मिलनी है। ये गल हमेशा याद रखना।
ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਵਰਗ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਪਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ? ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਹੀ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਫੜਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਚ ਆਤਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਘਰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 2-3 ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਠਹਿਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਹੀਰੋ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਕਚਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਦ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਜਦ ਜੀਸਸ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 10 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹੈ ਸੁਕਰਾਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਪੀ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਕਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਚ ਰੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨ੍ਰਿਤਯ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਬ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, 1 2 3 ਗੋ, ਗੋ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜਦੋਂ 1 2 3 ਗੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀ ਵਜਾਣੀ।
ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। 1 2 3 ਗੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਤੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਤੇ ਵਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜਾਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ 1 2 3 ਗੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਜਾਤੀ, ਗੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਕਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਘੋੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਥੀ, ਘੋੜਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਸੇਬ, ਅੰਗੂਰ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਗਿਆ ਸੇਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਗਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਹਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਦੇਖਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜੂਏ ਦੀ, ਝਗੜੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਚਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਚਰਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ 99% ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬਾ ਚੱਕ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਬਸ, ਇੰਨਾ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਘਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਲੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਸੋਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਝਗੜੇ ਦੀ, ਕਤਲ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰਿਣਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਣਾਮ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਫਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਫਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਪੀੜਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਹਤੇ ਆ? ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜੇ ਪੇਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੇਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਗੋਡੇ ਦੁਖ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਮਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਂ, ਔਰਤ ਕਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कहते अपने रब नूं ये ना दसो कि मेरी बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है। कई बार असीं 10-10 मिनट 5-5 मिनट यही दसन लगे, रब्बा तैनूं पता, इदां दसदे जिद्दां उहनूं पता ही नहीं हुंदा कुछ भी। मैं हाथ जोड़ के रब्बा तैनूं पता मेरे नाल इदां हो गया, रब भी हसदा होना, कमाल दी गल है। एक पासे कहंदा घट घट के अंतर की जानत, हर चीज़ का इहनूं पता, फिर भी दसणों हटदा ही नहीं है। रब भी सोचो 10-15 मिनट तो मेरे उदी खराब करते तू भाई, मैं तो सब कुछ पता है, देखता रहा मैं। ते पुछो रब देख, हाँ हर जगह देखता मैनूं। वो जे हर जगह देखता दस किहनूं रहा है, ये उहनूं दसन दी लोड़ नहीं, इत्थे ओहदे अगे काम करन दी लोड़ नहीं। वो दुआ करके अरदास, इत्थे अपने उत्ते काम करन दी लोड़ है, अपने अंदर विश्वास पैदा करन दी लोड़ है कि दसो रब नूं कि ऐ मेरे मालिक तू मैनूं इन्ना मजबूत बनाया है कि हर पीड़ा हर दुख नूं बर्दाश्त करन लई मैं तैयार हाँ, क्योंकि मेरे ते तेरी रहमत बहुत बड़ी है। इसलिए एक गल तुहानूं कहांगे, दुखां परेशानियां तो कदी हार ना मनो। ये ऐसी कहांगे जिद्दां चनक्के ने कहना सब तो मूर्ख इंसान, और ऐसी कहांगे सब तो बड़ा पाप यही है। सब तो बड़ा पाप किहड़ा है? सब तो बड़ा पाप यही है कि मुश्किलां परेशानियां तकलीफां नूं देख के हार मन के बह जाना। जरा समझना, सब तो बड़ा पाप किहड़ा है? तकलीफां दुखां परेशानियां नूं या बीमारियां नूं देख के हार मन के बैठ जाना, परेशानियां तकलीफां नूं बड़ा समझ के हार मन के बैठ जाना सब तो बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि जदों असीं तकलीफां मुश्किलां परेशानियां नूं
ਬੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ। ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿ ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਐਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਊ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ 10 ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ? 10 ਸ਼ੇਰ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਉਹ 10 ਸ਼ੇਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਦੀ ਤਰਫ ਨਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਕੋਈ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਰ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਔਰ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ ਸ਼ੇਰ ਇਦਾਂ ਦੌੜਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿलें ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡੇ ਆ 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਕੀ 100 ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਸੋਚ ਲਵੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1-2 ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, 1-2 ਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਭਾਈ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿलें बड़ी है तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से
मेरी मुश्किलें बड़ी है, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा। कहते अग विच पै के सोना होर निखरदा है। और जे किसी ने हिमालय की चोटी ते पहुंचना होवे ना, पहला झाड़ां बूझियां चों, दुर्गम का मतलब होंदा खाइयां चों, खड्डियां चों, किन्ने झाड़ फूस चों गुजर के ही बंदा हिमालय के शिखर ते पहुंचदा। ते जे बंदा सोचे लै भी सीधा हैलीकॉप्टर 'च बह के मैनूं चोटी ते ला दिओ, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हुण एक माउंट एवरेस्ट ते हुंदा आप चढ़ के जाना, ते ये भी हो सकदा कोई अमीर आदमी करोड़ापति कहे अपना मेरा हैलीकॉप्टर है, मैं तो हैलीकॉप्टर लैके जावां तो जाके चोटी ते खड़ जावां, तो उहनूं असीं विजेता नहीं कहांगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? विजेता तो वो हुंदे आ जो अपने पैरां नाल एक एक कदम चल के हर मुसीबत का सामना करके शिखर ते पहुंचते हैं। इसलिए विजेता बनना है, तुसीं बनोगे कि नहीं? इसलिए अपने आप नूं कमजोर ना समझो, क्योंकि जदों तुसीं अपने आप नूं कमजोर समझदे हो तो तुसीं अपने अंदर बैठे अपने भगवान दा की कर रहे हो? निरादर कर रहे हो, ओदी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो ओदी। वो परमात्मा कहना जदों तू कहना मैं कमजोर, तो तेरे अंदर है कौन? जरा सोचो। जे असीं यकीन करिए तां ही तो असीं कहंदे मैडिटेशन करो, ध्यान करो, जाणो अपने अंदरली शक्ति नूं, जाणो अपने अंदरली ताकत नूं कि मेरे अंदर किहड़ी ताकत काम कर रही है, मेरे अंदर किहड़ी शक्ति काम कर रही है। क्योंकि जिद्दां जिद्दां वो ताकत नजर आती है ना, तो उद्दां उद्दां बंदे दी आत्मिक शक्ति वधदी है, विल पावर वधदी है। फिर बंदा हर मुश्किल का सामना बड़ी आसानी नाल कर लैंदा। जिद्दां जीसस क्राइस्ट की गल दसी कि जीवन होवे तो इदां गुरुआं रहबरां वर्गा कि कोई कुछ भी करे, ऐसी कचरा नहीं अंदर जान देना, ऐसी आनंद नाल भरपूर है, खुशी नाल भरपूर है, खुश रहना है, क्योंकि ऐसी डस्टबिन नहीं है, साडी जिंदगी साडी है। इसलिए अपने जीवन भी ऐसा बनाओ। इधर आ जाइए, हुण टाइम काफ़ी हो गया, सत्संग नूं आखिरले वचनां दी तरफ लैके चलीए कि फकीरां तो पुछया मारे पहुंचण दा राज की है तुहाडा इस मंजिल तक? ये मंजिल तक तुसीं पहुंचे हो, अनंत तक पहुंचे हो, राज की है? फकीर कहते राज पुछया तो राज की गल भी दस दिंदे आ कि भाई कदी मैं भी तेरी तरह पापी सी, मैं भी बहुत पाप कीते। जरा हुण गौर करना, गल बड़ी समझण वाली है। अज तुसीं कहो जी कि असीं तां पापी हैं, असीं अनंत तक किद्दां पहुंच सकते हैं, असीं तां पापी हैं, साडे अंदर इन्ने पाप है, साडे अंदर इन्नियां बुराइयां है, असीं किद्दां उत्थे तक पहुंच सकते हैं? तां इह भी एक मूर्खता की गल ही है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि अपने अंदरले पापां नूं तां देख लिया, पर यह नहीं देखा कि साडे अंदर परम शक्ति पापां दा नाश करने वाला परमात्मा ही बैठा है। हुण जे पाप ही देखते रहांगे तो परमात्मा नूं कदों देखांगे? हुण जां तां तुसीं सानूं देख सकते हो या फिर इधर नूं या उधर नूं देख सकते हो, नज़र तां इक्को ही चीज़ आनी है ना। तुसीं कदी भी देखना, अपना हथ भी कर लो ना, एक उंगली नूं गौर नाल देखोगे, फाकी नज़र तां आउणगीआं पर साफ नहीं नज़र आउणगीआं, क्योंकि जे इक्को ही चीज़ ते साडी नज़र फोकस कर सकती है, पूरा ध्यान दे सकती है। इसलिए फिर करके कहांगे तुहानूं अपने हथ नूं भी देखो ना, हथेली नूं देखोगे तो उंगलियां ब्लर हो जाणगीआं, थोड़ियां धुंधलियां हो जाणगीआं। एक उंगली नूं देखोगे तो दूजियां साफ नहीं होणगीआं, नज़र तां आउणगीआं उंगलियां है, पर क्लीयर उही होएगा जिते साडी नज़र होएगी। इसी तरह जो असीं पापां नूं ही देखदे हां तो फिर असीं पापी, तो जदों असीं अपने अंदर बैठे परमात्मा नूं देखना शुरू कर दिता तो फिर हौली हौली वो परमात्मा दा रंग साडे ते चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए फकीरां ने कहा बेटा पहला मैं भी पापी सी, पर फिर एक दिन मैनू एक फकीर मिलिया जिन्होंने मैं अपना मुर्शद बनाया। फिर मुर्शद ने मैनू जिंदगी जीण दा ढंग दसिया कि हर दिन हर पल मेरे मुर्शद ने एक संकल्प लिया मेरे तो। की लिया? संकल्प। संकल्प कह लो, वचन, वादा लिया मेरे तो। वो वादा केड़ा सी? कहंदे फिर मैनू मिलिया मुर्शद, मैं भी पापी सी, मैं भी बुरा सी, फिर मिलिया मैनू मुर्शद, गुरु मिलिया मैनू। गुरु नाल जुड़िया तो गुरु ने मेरे तो एक वादा लिया कि संकल्प लिया। मैं गुरु ने संकल्प किया। वो संकल्प की सी? गुरु ने मेरे तो संकल्प लिया कि बेटा हर रोज अच्छा बनन दी, अच्छा करन दी कोशिश करनी है, मेरे नाल वादा कर। हर रोज अच्छा बनन दी, खुद नू अच्छा बनान दी और अच्छा करन दी हर रोज कोशिश करनी है, मेरे नाल वादा कर। फकीर ने कहा मैं अपने मुर्शद नाल वादा किया, संकल्प किया, वादा किया, वचन किया कि मैं हर रोज अपने आप नू अच्छा बनान दी और हर रोज कुछ अच्छा करन दी कोशिश करूंगा। बस बेटा मैं अपने उस संकल्प नू अज तक पूरा किया, तो देख ला अज मैं इत्थे बैठा है। वो मेरे एक संकल्प ने अज मैनू इत्थे पहुंचा दिता। क्योंकि जदों ऐसी भी फैसला कर ली ना हर रोज मैं अपने आप नू अच्छा बनान दी
ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨਾ ਆਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਫੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਚਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ 1200 1500 2000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਨੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1000 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ 40 ਸੀ ਹੁਣ 39 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 40 ਸੀ 38 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਆਹ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਪਾਣ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਯੂਅਰ सबकॉन्शियस माइंड। बोलो समझते हो कि नहीं? किताब का नाम है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 1910 ਵਿੱਚ ਆ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਨ 1910 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੰਗ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਉਹਦੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੰਗ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ, ਲਕਵੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੀਭ ਖੜ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ परमात्मा ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਏ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੰਗ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ECG ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਐਕਸਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੀ 10 ਮਿੰਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਕਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 3 ਵਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ 3 ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬੇਜਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ, ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਧੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਨਾ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਣ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ कि मैं अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूं, लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद में, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। कि लोकी मंदिर मस्जिद च लभदे है तो परमात्मा तो साडे अंदर है। जो इत्थों झलक मिल जाती है ना तो बंदे नूं पता लग जाता है मैं कमजोर नहीं है। इसलिए अज तो अपने आप नूं कमजोर नहीं समझना, तुसीं शक्तिशाली हो, क्योंकि शक्तिशाली परमात्मा तुहाडे अंदर है। मेहनत करो, अच्छे बनो, मैडिटेशन करो, ध्यान नाल जुड़ो ताकि तुसीं अपनी शक्तियां नूं जान सको और उन्हां शक्तियां दा पूरा लाभ लै सको। क्योंकि गड्डी चलाउण दा लाभ लैना तो गड्डी सीखो, इसी तरह मैडिटेशन दा लाभ लेना तो मैडिटेशन सीखो, जानो कि वो शक्तियां तक किद्दां पहुंचिया जाता है, फिर असीं पूरा लाभ उहदा लै सकते हैं। इसलिए अज तो अपने मालिक ते विश्वास रखो, क्योंकि हर मुश्किल चों कड्ढण दी शक्ति वो मालिक दे अंदर है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए आखिरले वचनां च कहना है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। विश्वास ना किया ना, आज तो सारे डर छड्डो, मालिक नाल है, झोलियां खुशियां ना भी भरनियां, दुख भी जरूर दूर होणगे और जिंदगी दी कामयाबी भी जरूर मिलेगी। ये विश्वास रखो अपने अंदर। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਡੋਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਚੜੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕ।